ज़ौसफल कायद मोहतरम, कायद मिल्लत, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर दौरान, शेखुल कुरान वल हदीस, हज़रतुल अल्लामा व मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी अल क़ादरी साहब आयता दावत पर कौम चिमेकता तशरीफ रोड़ी मुंगा तासुता काल अल्लाह काल रसूल बयान की लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर ता खुशाले गम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर ता खुशाले गम चे दिलबर पकिली देशी दा महशर अख्तर जमा दे। जमा दिन जमा ईमान दे मुहम्मद व जमटोलो आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमा दिन जमा ईमान दे मुहम्मद पमाज़ियात लहद ग्रान दे मुहम्मद और दजल सर दस्तर गुतोर मित्र नजार शाह पवल्ला जमा जानान दे मुहम्मद। चितरसों में सागर जीगी प बदन के वजीफा में प जुबान दे मुहम्मद व मौला फ्रम कसम तबीब अला शाह दजलगी जमा दरमान दे मुहम्मद और द मुहम्मद अमीन दजल पर हर बजोड़शी च आकाए मेहरबान दे मुहम्मद और यार में तय बल यार न लरम बेता या रसूल अल्लाह। यार में तय बल यार न लरम बेता कार में तय बल कार न लरम बेता। और उस्ताद पारा में दोस्त हम दुश्मने दी उस्ताद पारा में दोस्त हम दुश्मने दी चा सरबल रोजगार न लरम बेता। और खुशाले वबाद नाज नेमतुना कसम स्ता पर रुखसार न लरम बेता। स्ता पलोए ज़ात मुहम्मद अमीन कसम खुरी स्ता गुलाम यम्बादार न लरम बेता। और दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय रूह में तो जिगर में तो और जान में तय। और जमा मुश्क अंबर निश्त बेलताना मुश्क में तो अंबर में तो रेहान में तय। न में दर्शता बेलता न में दारुश्ता दर्द में तो दवा में तो दरमान में तय। और जद हिच्चा ताबे नयम बेलताना
زه د هیچ چا تابع نه یم بې له تانه شاه مې ته بادشاه مې ته سلطان مې ته او ستا په مینه کې مې دین او ایمان ولید ستا په مینه کې مې دین او ایمان ولید دین مې ته اسلام مې ته ایمان مې ته ستا د مخ په صفحه ستا په تعلیم لولم پیر مې ته استاذ مې ته قرآن مې ته او د محمد امین زلتا په منګل یوړو شوق مې ته او ذوق مې ته درمان مې ته قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوستان په شوق او محبت سره ټول په جمع باندې درود شریف وایي په جمع باندې ټول دوستان درود شریف وایي په تیز آواز باندې اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محفل پاک کے تشریف فرما پڑیر گن تعداد کے راغلی درانہ او قدردان علماء کرام بالخصوص زمونږ استاسو مشر ډیر ګران او قدردان جناب حضرت العلامہ مولانا سردار گل صاحب دامت برکاتهم و فیوزاتهم علینا او د ماشومانو ګلونو بچو د ختمونو په موقع باندې په دې عظیمه خوشحالۍ کې د قرآن عظیم الشان د ختمونو په مناسبت سره موږ او تاسو را جمع شوي یو د ټولو نه اول د ماشومانو بچو ته د دې استادانو ته قاری محمد عادل صاحب ته معاونینو ته او د دې ټول علاقې مشرانو کشرانو ته د زړه د کومې نه مبارکباد پیش کوم. اللہ کریم جل جلالہ دی دغه ماشومان ګلونه د حضور علیہ السلام د دین سپیان لوړ کی او رب العزت دیتے د دین اسلام خدمت په نره باندې واخلي او د مشرانو والدینو زړونه د الله کریم جل جلاله په دې باندې خوشاله کی. عزتمندو دا خو ډیره عظیمه او لویه خوش قسمتي ده یو مور او پلار په زندګۍ کې وي چې د هغه په ژوند کې د هغه بچي د قرآن عظیم الشان حافظان شي په ناظره باندې وایي عالمان شي. نو د والدینو دپاره د دې نه لویه بله چې کوم دی نشته دی یو خوشحالي چې په کوم باندې الله کریم دله په قبر کې بیا د هغې صلو بدله ورکوي او په ورځ د محشر باندې صلو بدله ورکوي. د دنیا په یو تعلیم کې دا خصوصیت نشته. د دنیا تعلیمونه چې دي هغې ته صنعت او صناعت وایي هغه د هنر دپاره خلک کوي د کسب دپاره یې کوي. څوک انجینرینګ کوي څوک یو ډپلومه کوي څوک بله ډپلومه کوي. هغه بیا خبره ده چې په سکولونو کالجونو کې لیکلي طلب العلم فریضة علی کل مسلم. خو یاد ساتئ چې په کوم علم باندې الله او د هغه حبیب راضي کېږي او د کوم طالب العلم ته د الله ملایک وزرې غوړئ هغه د سکول او کالج علم نه دی بلکې هغه په مدرسه او په جومات کې د قرآن او د حدیث علم دی. نن زمونږ او ستاسو چونکې ترجیحات بدل شو خلکو وی ترقي هغه ته ده او ترقي دلته ده نو مدرسې بې سر و سامانۍ حالت کې پاتې شوې او سکولونه کالجونه لاړل ورسېدل کوم ځای ته سرکاري هغې ته یو سرپرستي میلاو ده. خو والله چې دا درته زه ایمانن وایم که په دې مخ د ځمکه دا مدرسې نه وې نن به دین اسلام په دقې خپله نقشه باندې تا ته نه وې میلاو شوې. نن چې دین اسلام تا ته په دغې اصلي نقشه باندې اوس هم میلاویږي چرته یو جماعت خالی نشته چرته یو جنازه وشي داسې نشته چې څوک ملا به نه وي. د اذان ټیم شي واحد علما دي که باران وي که ګلی وي که یخني وي که ګرمي وي دا نه وایي چې نن زمونږ چوټي ده او نن به دې جومات کې چې کوم دی منځونه نه کېږي او دلته به اذانونه نه ویلې کېږي. که یخني ده او که باران دی او که خټې دي ته به د دفتر نه پاتې شي ته به د نورو کارونو بخور نه پاتې شي. خو علما بیا هم الحمدلله بحمد الله د الله او د هغه د رسول د دین ډیوټي په خپل خپل ټایم باندې کوي. نو دا د یو علاقې دپاره د یو محلې دپاره ډېره د خوش قسمتۍ خبرې
چې هغې د قرآن عظیم الشان په تعلیم باندې خپل بچي آراسته کی. مغرب د اول نه یو دا کوشش شروع کړی او علامه اقبال قلندر لاهوري نباد القوم حکیم الامت. نباد القوم دې ته وایي دا حکیم چې کله د چا نبض ونیسي نو په دې نبض باندې هغه تشخیص کوي چې دې سړي کې څه مرض دی. نو په دې نبض نیولو باندې هغه تشخیص وکړي چې د دا بیماری ده او د دې دا علاج دی. او بیا د هغې نه پس چې کوم طبیب حاذق وي، ډېر هوښیار حکیم وي، نو هغه له بیا الله دا هم ورکړي چې هغه نبض ونیسي نو هغه دا معلومات هم کولی شي چې کومه بیماري خو شته دی نه، خو دې سړي باندې کیدی شي دا فلانه بیماري راشي. حکیم الامت علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه د موجوده چې د هغه په دور کې کمې بیماری وې د هغې تشخیص هم کړی دی موتا ته، او چې کمې په دې امت کې را روانې وې او وروستو به راتلې علامه اقبال هغه هم بیان کړي دي. دا خبره عزتمندو ډېره اهمه ده او ستاسو غوږونو ته یې چې کوم دی اچول غواړم چې کومې موجوده وې هغه هم بیان کړي، تشخیص یې کړی دی. خبردار ګورې دا بیماری دی مغرب په مونږ کې چې کوم دی څه کړې خورې کړې او څه داسې وې چې هغه اکه بیماری دي چې په اکه ټیم کې نه وې خو را روان وخت کې وې، نو هغه د هغې تذکره مو کړه. نو علامه اقبال په اکه وخت کې فرمایلی تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پیر. وی دې ماشومانو بچو ته د تعلیم په دغې زبان کې او د تعلیم په شکل کې داسې تیزاب ورته واچوه چې ښکاره به تعلیم ښکاري مګر هغه به دومره چې کوم دی تیزاب وي او داسې به چې کوم دی څه وي تاثیر سے اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ایک ڈیر. تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب. فرمائی چې دا داسې یو تیزاب دی چې دا د دې ماشومانو ګلونو بچو ته په دې تعلیم په زبان کې ورکړل نو دی به ښکاري خو ستا بچی مګر د هغه ذهن به د مغرب والا جوړ شوي وي. دی خو به ښکاري ستا چې کوم دی مسلمان مګر د هغه افکار د هغه نظریات او د هغه ټول چې کوم دی ترجیحات دا به د مغرب سره وي. چې سهار راپاسي هغه به سر داسې جوړی چې څنګه د مغرب یو ډم جوړی، څنګه د بھارت چې کوم دی د هندوستان یو ډم جوړی. هغه کوشش کوي هغه به جامې داسې اچوي، هغه به ځان وسقطه داسې جوړی چې څنګه هغه ډمان کوي. دقه علامه اقبال په اکه وخت کې یریدلی او بیا ورپسې فرمایلی جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. وی چې د کم علم چې د زنانو علمي او هغه وکي بیا زنانه پاتې نشي، بیا زنانه پاتې نشي او بیا د هغې نه سړي جوړ شي. هغه بیا تا سره مقابله کوي چې ته دفتر کې کار کوې زه هم دفتر کې کار کوم، چې ته کلو مخ ګرځېږې زه به هم کلو مخ ګرځم، چې ستا دا فلانی فلانی حقوق دي زما به هم دا حقوق وي. علامه اقبال فرمائی کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. دا علم نه دی بلکې دا مرګ دی. دا څه شی دی؟ دا مرګ دی. بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم ہنر موت. کدا دین دا مدرسے دا دینا چکم دے دا بناتو دا زنانو دا مدرسو نا دین راوزی نو بیا محض چکم دے دا علم خود دی دا پار مرگ دے دا دینا خوالا بیا مرگ خو. نن عزتمند علامه اقبال چکم کسے پاک کٹیں کے کڑے وی زمون دا ٹولو پوڑان دے نن اکا ماحول دے. سکولونه ډک دي، کالجونه ډک دي. یقین وکړئ که صرف د پېښور او د مضافاتو سکولونه را چوټي شي او د دې انسان چې کوم دی شمار ولګوي د ټولې پاکستان د مدرسو عمره طلبا پکې نشته لکه څومره بچې په د یو پېښور کې د سکول او د کالج. او دا زمونږ نیکه مبارک به په اکه ټایم کې دا درد بیانو. په هغه ټایم کې چې کله دا شی نوې نوې شروع شو او خلکو مدرسه پرېښوده، د الله قرآن یې پرېښوده، حدیث یې پرېښوده او په دې طرف پسې شو. نو علما د سکولونو مخالف نه دي چې سکولونه مه وایه، بلکې دا خو د ژوند یو ضرورت دی، د ضرورت مطابق ویل پکار دي چې د څه دپاره په هغې باندې ته یو هنر زده کوې. مګر علما د دې مخالف وو چې په کم علم باندې ته د الله قرآن ته شا کې او حدیثو ته پې شا کې او په هغې باندې ته بیا د جماعت دغې تعلیم د الله او د هغه د رسول دغې قرآن ته سپک ګورې، د دې تعلیم ته سپک ګورې. او دا درته زه رسمن خبره نه کومه نه مبالغه کومه، والله موږ په خپل ژوند کې کتلي دي چې والدینو سره د ټولو نه اول غم چې وي د بچي د سکولي د مدرسې نه وي، بیا په سکولونو کې هم اعلی سکول ګوري، بیا والا چې کم دی څه کوي هاسټل هم ګوري، بیا والا ټیوشن هم کوي او بیا والا چې کم دی څه کوي د هغې دپاره چې امتحان د جومات نه یې چوټي کي.
یعنی د جماعت د امتحان دپاره سکول چوټي کېدل نشته، خو چې د سکول امتحان یې د جماعت نه یو میاشت دپاره چوټي کړي، یاره جي زما د دې بچي امتحان دی، دی بچي کم دی څه وکړي چوټي به وکړي. دا زموږ په خپل زړه کې د قرآن سره مینه ده. نو هغه ټایم کې عاشق صادق به فرمایل قرآن دې ولې پرېښود په تعلیم د انګریزي، افسوس ماله راځي. د خدای نه ویریږه تا به اور کې اوسېږي، افسوس ماله راځي. او د دوی په کتابونو کې بوتان وي سراسر، صخره او سقچر، بوتان او لنګوران پکې د سیل مراوزي، افسوس ماله راځي. او د دې په کتابونو کې چې کوم سړی شي پاس شي د ګیر او بریک خلاص، ځان جوړ کی لکه پیغله سړیتوب نه راوځي، افسوس ماله راځي. او محمد امین جاړه ہمیشہ د اسلام غم کے چې قرار نشي او دم کې پخپله د قوم پرې خدا د سرفرازي، افسوس ماله راځي. نن عزتمندو ستاسو لپاره د خوش قسمتۍ خبره ده چې دلته قاري صاحب محترم د دې ماشومانو بچو د ګلونو د دې ته د قرآن عظیم الشان د تعلیم په دغې سلسله کې الحمدلله نن د دې ختمونه دي. رب العزال دې دا ستاسو دغه مدرسه دغه درس و تدریس په هر ځای کې چې د دین اسلام چې په حقیقت کې خدمت کیږي، الله دې ټولو له کامیابۍ ورکړي. عزتمند قرآن چې دی دا خو زموږ او ستاسو دپاره رب العزال د ټول ژوند دستور العمل وګرځو. او زما د کریم آقا مبارک په باره کې بیا هم دې قرآن فرمایل لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. علما فرمایي چې یو مصحف دی، یو خو قرآن عظیم الشان دی چې هغې ته مصحف ویلی شي، او مونږ کولو کو او هغې کې مونږ آیاتونه وایو. یو دغه قرآن دی، یو که یو انسان د قرآن عظیم الشان مجسم صورت ګوري، د قرآن عظیم الشان کې چې کوم اخلاق کریمانه او ذکر دی د هغې مجسم صورت ګوري. قرآن عظیم الشان کې چې د کوم خوبو او د الله جل جلاله د آیات بینات او د نخو ذکر دی د هغې صورت مجسم ګوري، نو هغه ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی. نو د قرآن د پاره د صاحب قرآن سره نسبت ضروری دی. د قرآن د پاره د قرآن د مینې د پاره د صاحب قرآن مینه ضروری ده. د قرآن عظیم الشان د زده کړې د پاره د صاحب قرآن غلامي ضروری ده. او چې کله عزتمندو د انسان د صاحب قرآن سره نسبت کمزوری شي، نو بیا دله قرآن پیدا نه ورکوي. بیا امکه قرآن اعلان کړی دی یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. د دې وجه نه عزتمندو مونږ او تاسو ټولو نسبت د قرآن سره هم پکار دی او د صاحب قرآن سره هم پکار دی. صحابه کرام زمونږ په وړاندې خوش قسمته خلک وو، او صحابه ځکه خوش قسمته وو چې صحابو ته رب العزال د مدینې منورې د جانان مبارک صحبت په حالت د ایمان کې نصیب کړی دی. ځکه او رب العزال د حضور د صحبت دپاره هغه خلک غوره کړي. زما جانان فرمایي په ازل کې رب العزال زړونو ته نظر وکړو، نو زما د صحابو د زړونو نه پاک زړونه د چام نو، نو د هغې پاکو زړونو خاوندان رب العزال زما د صحبت دپاره غوره کړل. اوس چې کله به د دې مبارکو په وړاندې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د زبان مبارک نه به کوم کلماتو او هغه کلمات به ادا کېدل، نو خوش قسمته خو په دې وو چې د حضور علیه الصلاة والسلام د دغه صحبت د برکته وی که د کفر تورې تیارې په سینو کې راوړې وې، هغه به د ایمان په رڼاګانو باندې بدلې شوې. د حضور علیه الصلاة والسلام د صحبت په طفیل باندې به که ځان سره چې کوم دې څه راوړې وې ضلالت او ګمراهۍ راوړې وې، 2 آیته که د قرآن به واورېدل یا زما د جانان مبارک د زبان نه به وحی غیر مطلوع واورېده، د هغې په طفیل به الله کریم د هغې هغه تیارې چې کوم دی په رڼاګانو باندې بدلې کړې. یو صحابي دی حضرت زاد المعاد دا حدیث را نقل کړی دی حضرت سیدنا فضاله بن عمیر رضی الله تعالی عنہ. دا مبارک چې کوم دی د خپل ایمان د رړو واقعه داسې ده، وی چې د قتل په اراده باندې رالم، ما وی که نن حضور علیه السلام ما په مطاف کې ونیوه زه به حضور مبارک العیاذ بالله شهید کوم. خو ما وی موقع ګورم اذان سره مې آله قتل چې کوم دی پټه کړه او رالم د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک پسې شاته په طواف کې روان شوم چې څنګه حضور مبارک ته ورنږدې شوم، وی جانان مبارک داسې شاته وکتل او وی ما ته وی چې ته فضاله نه، وی ما وی چې آو قربان یمه. وی بیا ما ته حضور مبارک فرمایل ماذا كنت تحدث به نفسك، په زړه کې د څه خیال او خبره وه، اکه خیال او خبره څه ده چې تا په زړه کې راوړې ده. اوس ده خو دا خپله منصوبه چاته ویلې نه ده، توجه ستاسو غواړم،
خپل زړه کې چې کوم دی یو منصوبه جوړه کړه چې نن حضور شهید کومه منصوبې نه څوک خبر کړي نه دي نه چې کوم دی په دغې وسلې پر اغوستو وخت کې یو نه بل چاته ویلي دي چې زه ورلم خو چې په کوم دربار کې زما د جانان مبارک انسان نه خپل ظاهر پټولی شي نه خپل باطن پټولی شي هغه دربار د مدینې منورې د جانان مبارک دی چې رب لا یزال په ظاهر هم خبردار کړی دی او په باطن هم خبردار کړی دی ستا د زړه په خیالونو او وسوسو باندې هم خبردار کړی دی امام ابن حجر اسقلانی فرمایي اذ لا فرق بین موته و حیاته فی مشاهدته لامته ومعرفته باحوالهم ونیاتهم وعزائمهم وخواطرهم وذلك عنده جلی لا خفاء به زما محبوب له الله جل جلاله د مخلوق کې هغه علم ورکړی دی چې دا ورته عطا کړی رب لا یزال دی چې زمونږ په ظاهر هم خبردار کړی دی زمونږ په باطن هم خبردار کړی دی او حتی چې زمونږ په زړه کې دننه کوم خیالونه او وسوسې راځي رب لا یزال خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دغې باندې خبردار کړی دی دا مبارک په خپل ذهن کې چې کوم دی یو منصوبه جوړی او چې ذهن کې منصوبه جوړه کړه او د حضور دربار ته راغی محبوب علیه السلام ورته فرمایي ماذا كنت تحدث به نفسك په زړه کې دې څه وې نو دی وی چې ما جواب ورکړ چې لا شی هیڅ څیز هم نه كنت اذکر الله تعالی ما خدا الله ذکر کو وی حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک مسکې شو گویا کہ زما د اراده مطابق زما خلاو نه چلیدا زما په اراده خو الله خبردار کو نو حضور علیه السلام مبارک مسکې شو او بیا د عقد نفس فوضع يده على صدري وی حضور علیه السلام مبارک خپل لاس مبارک راواغستو زما په سینه باندې کې خودا اوس چې کله وی حضور دا لاس کې خودا په سینه باندې حضرت فضاله قسم خوري والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا احب الي منه فذات خدای قسم زما هغه سینه چې پاګه کې بغض او عداوت او دشمنی د حضور علیه السلام مبارک وا او په کائناتو کې ماته د دین زیات ناخوخه بل څوک نه ولا یعذ بالله خو د حضور په لاس مبارکو کې هغه کمالو د حضور په صحبت کې هغه کمالو وی چې صرف په لاس مبارک کې زما په سینه باندې کې خود او لاس د دې مبارک لا اوچت شوی نو چې په ټولو کائناتو کې هغه سینه چې پاګه کې عداوت او دشمنی وا د حضور لاس ته لا اوچت شوی نو په ټولو کائناتو کې د ټولو نه زیات مینا محبت زما بیا د مدینه منورې د جانان سره جوړ شوی دا عزت مندو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داغ صحبت برکتو حضرت ثمامہ بن اسال راضی صحابہ کرام چې کم دی په جنگ کې قیدی جوړی او راولی د مدینه منورې د ستن سره کلک کلک تړي الله کریم جل جلاله دې زموږ او تاسو د حضور په خوې او اخلاقو د جهاد جذبه نصیب کړي صحابہ کرام سکه زی لشکر کشي کوي د قوم سردار ګیری او بیا په مدینه منوره کې پستنو پورې کلک کلک تړي زما کریم آقا مبارک راغې وې قتل چې جنگي قیدی راغله دي او تړلې شوی دی تاسو توجه غواړم ایمان به متازه شي حضور دې نه تاسو کوي ما زاینده کیا سماما تاسو سره سړي خبره کوا او ورته وای ان تقتل زاد من وان تنعم على شاکرین وان كنت تريد المال فسل ما شئت وی ګټر ته ما پرېګ دې کته ما قتل کې نظام سڑے نیما زد خپل قوم سردار ما زما د وینې تپوس وکي پوهیږئ دې باندې زعام سڑے نیما د خپل قوم مشر ما زما د وینې تپوس وکیږي او کما پرېږ دې نو بیا عام سڑے نیما بلکې زه سیما زه چې کم دې احسان فراموش نیما زه به ټول عمر ستا احسان یادوم او کنه پیسې غواړې په دې بدل کې نو بیا داسې وکړه چې څومره پیسې تاسو غواړئ که پیسې ما ته ووایه هغه زه درکولی شم یو ورځ ورته حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دکس یو کته او دې چې کم دی واپس لاړو په بل ورځ باندې بیا چې کم دی څه چلو شو بیا ته حضور راغو دا تپوس یې نه وکړ د ورته مکه جواب بیا ورکړ په درېیمه ورځ ته حضور بیا تپوس وکړ د ورته مکه جواب بیا ورکړ په درېیمه ورځ باندې حضور علیه السلام مبارک صحابه ته فرمایي سمامه پرېږدئ چې ځي صحابه حیران شو چې نه ته پیسې واغستې نه چې کم دی قتل کو او حضور عمدہ سے پریک دی مگر یاد ساته عزت مندو درې ورځې
چې زما کریم آقا ورته مخامخ شوی په زړه کې والا هغه د ایمان رڼاګانې وردننه کړې وې چې د دنیا د قیدونو نه خو یې آزاد کو، خو د خپلو تورو زلفو اسیر و بندیوان یې جوړ کړ. هغه چې حضور ولیدو هغه له بیا بل طرف ته کتو چرته مزه ورکړې ده. عاشق صادق فرمایي څوک چې ستا د ښکلي مخ په نظاره شي تسلی په بل کله دوباره شي، او د همه جهان خادی به یې خاد نه کا. څوک چې ستا د درنه خورو اواره شي په ما هغه شپه اختر د نورې غم دي چې هلال ستا د ابرو راته ښکاره شي، او مخ څرګند کړه د خوبۍ د گلشن سروې چې خوبان دې د جهان په نظاره شي. جمعیت به هم هغې زړه ته حاصل وي ستا په مینه چې کوم زړه پاره پاره شي، او د محمد امین نه ستا د مخ په شمع د هجران درد و ماتم دې کناره شي. مبارک خوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد. دخکارا رسونا خوئے آزاد کو خدا سے دا حضور علیہ السلام دا طور ظلف اسیر و بندیوان جوڑ شو. عاشق صادق فرمائی دخلاسی نمبا پخلا چری وان نخلی کپدام دا ظلف استاشو گرفتار سو. دخلاسی نمبا پخلا چری وان نخلی کپدام د زلف استاشو گرفتار سو، او که زما د دلبر اوینی رخسار سو که نبشی د بل متا بیا خریدار سو. فمتا د زړه او روح به خرید وکړي که داخل شي ستا د حسن په بازار سو. او یا رسول الله د زړه غوږ مې ترې نه کرکه کړي دلبره چې بې ستا له بحثه کاندي بل گفتار سو. او زه محمد امین خو ستا د در خاکروب یم نشته ما شان خاکسار په دا دربار سو. مبارک بهر توزی اور په یو باغ کې غسل کوي او واپس راځي او کلمه د اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وایي. ځکه عزتمند صحابه خو بختورو چې دا کلام به موریدو د حضور مبارک نه به ډایرک اوریدو. نو چې چا د حضور شیرین کلام اوریدلی دی عاشق صادق فرمایي د جهان تراخه به کل واړه خواږه شي په شیرین گفتار کراغ نصر لبان ستا. د جهان تراخه به کل واړه خواږه شي په شیرین گفتار کراغ لسر لبان ستا. او هر سبا ستا له رخسار نور بیا مومي هر شپې سره کړي شغل تور زلفان ستا. او خوار محمد امین لدې شکر عاجز دی چې الله کړلو مدار شیرین زبان ستا. هغې مبارکو با دا کلام واورېده په زړونو کې به ځای وکړ د زړه دنیا به بدله شوه. خو خوش قسمته په دې و عزتمندو چې نن 14,500 کاله تیر شو مگر عمل ته اوسم څوک تیار نه دی چې خبره د عمل راشي نو هغه په دغه ټیم کې اخوا دیخوا کوي. مگر قربان زما د حضور د صحابو نه شمه چې د شپې به حکم راغی، قربان د صحابیاتو نه شمه چې د شپې به حکم راغی، او سبا به کېده که د پردې حکم راغلی دی او صحابیاتو ته د شپې صحابه تلی دي او ورته ویلي دي چې د پردې حکم راغی. نو هغې مبارکو کتلی دي چې کله سحر سحر راځي دا نشته چې صبر وکړئ مونږ خو داسې عادت یو مونږ به چې کم دی څه جوړو بورکې به جوړو مونږ به څادر جوړو بیا به رو رو په دې باندې عمل کوو. سحر وختي چې صحابیات څوک ویني نو سر تاپا په څادر کې مکمل طور باندې په حجاب کې بندي دي او د قرآن عظیم الشان باندې عمل کړی. نن عزتمندو قرآن عظیم الشان د دې دپاره خو دی چې مونږ یې په کور کې کیدو او غلاف ته نه توکو او بره په تاخ کې پروت دي. د دې دپاره خو دی چې څوک واده کوي او هغه ته روډو په سر باندې ورته کیدو. د دې دپاره خو دی چې مونږ زر چې څوک په خبره باور نه کوي قرآن راواخلو قسم پې وخورو. مگر یاد ساتئ عزتمندو د ژوند دستور العمل ته مونږ نه دی جوړ کړی. مونږ د دې قرآن مبارک سره هغه مینه نه ده کړې چې کومه مینه د دې حق دی چې په کومه مینه باندې مونږ او تاسو له رب لا یزال والله دا اکه کتاب دی چې انسان د دې د علم دپاره یو قدم واخلي یو قدم. ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة. اکا علم چې صرف یو قدم ته واخلې د دې علم په طلب کې رب لا یزال دله د هغه یو قدم په عوض کې د یو کال اجرونه ثوابونه درکوي. د هغه یو قدم په عوض کې دله رب لا یزال په جنت کې یو خار آبادوي او د هغه یو په قدم په عوض باندې د الله ملایکې په لارو کوڅو کې زیري ورکوي او بیا د الله ملایکې په اسمانونو کې اعلان کوي
کہ خبردار کہ اگر مخلوق گورے چی چاہتا رب لا یزال بخنہ نصیب کرے دا اگر تک کا مخلوق دے چی کم مخلوق دا اللہ و دا غد رسول دا رضا دا پارا دا قرآن و دا حدیث علم دا گئی اس عزت مندو مغرب خومدہ غفتا چی زمونگا دکا سلسلہ ختم کی یعنی تاسو اول دیتا سوچو کہے چی دا آغی تعلیم دا عصری علوم و اہمیت اول سیوا کو زمون پر نظر کی بے مدرسے چی دینو دے سکڑے دا دے اہمیت کم کو سے دیش گردے طرف تراوستے چی دادا سی دی دادا سی دی روزانہ 20 واقعات کی گی اگر نو چتی گی چی مدرسہ کی چرتا یو واقعہ اوشی ٹول لبرل سیکولر بے دینہ پیو پید باندے لگیا بھی مدرسوں کے دا سے چل کی گی مدرسوں کے دا سے چل کی گی صدا پارا داغی چڑ دا دے مدرسوں نہ داغی تا پتا دا چی ترسو دا مدرسوں والا موجود بھی ترسو دا قال اللہ قال رسول والا موجود بھی دوی منگ پخپل و پنجو کی مکمل نشو آغستے دا لبرل خواگی دا داغی اون وڑیم ندا دا خواگی چی سنگے غواری امک سے لو بائی دا خود آغی دا پارا گڑاگی دی آغی کدا یو فقیر سنشی آغستے دا آغا پیزار او دا آغا چی کم دے سپلیم نشی آغستے نو اکا فقیر چی آغا دا اللہ و دا آغا دا رسول دا دین عالم بھی پدے وجہ باندے آغی شروع اکڑا اس عزت مند و راشے گو رہے گیر چاپے رہا حالاتو گو رہے چی پا منگ بانے دا حملے اکڑے نندا حالت راگے چی مدرسے علماء پا سخت تکلیف دے حالاتو کے لگیا دی خدمت کئی زما استا پا 10 روپے و پا 60 روپے چندو باندے و پاگے ممورتا طبیعت را چولی پاگے ممورتا چکم دے تندے گنجی کڑی چی دے خو بس بار بار رازی و پیسے گواری او کل بچی تا سر 50 روپے یادی کی بیا پکور کی غوبلی مگر سکول کی دا نسوم رڈیر فیسا لی دومرا چکم دے خوشحالی دا دا یونیفارم فیس دے دا دا ٹیوشن فیس دے دا دا سی دی دا دا سی دی نو یوخی پا مونگ بانے دا ہم لوکڑا چی دا قرآن عظیم الشان اغا عظمت ادب و احترام زمونگ دا سینونا اویستا دوے میں عزت مندو زمونگ پا جسم باندے ہم لوکڑا دا پا نظریات و پا افکار باندے ہم لوا نراش عزت مندو اس پٹول وطن کے ہو گو رہے پٹول دنیا کے ہو گو رہے قسم پا ذات دا خدای دے انسان زل دردو کی چی دا دے ملک حالاتو تا ہو گوری بیگا چی کم دے چرتا پا دے قوم باندے انہیں میں بلا مسلط شوی دا یو ڈرامہ مشہور شوی دا پا سوشل میڈیا باندے دا غی دوم دے او آگا ڈرامہ کیا اگا اداکار چی دے دا اداکار ہے مر شوی دے یعنی حقیقت کے ندے مر روز ویڈیوگان راگلی دی او پاگا ویڈیوگانو کے چی آگا مر دے نو دا خلق ورطا جاڑی خلق ورطا جاڑی آگا یعنی اداکار ہے کہ مر شوی دے حقیقت کے مر ندے خود دے قوم مزاج دس جوڑ شوی دے ٹول دا فلمونو دا ڈرامو والا بلا ویڈیوگان راگلی دی او خلق ورطا ناس جو باقیدہ جاڑی تکلیف کی دی اوخ کی بئی گی قسم پا ذات دا خدای چی انسان دا حالتو گوری دا دے ظلن ہے چی کم دے دا اوخ کو پا زی باندی وینی اساسی چی افسوس دا دے زما دا حضور پا عزت و ناموس حملوش و چامو نجڑت افسوس دا دے آغا اسلام چی دا کم اسلام دا پارا زما محبوب علیہ السلام پخپل باندے بنفس نفیس ویش زلطور پلاس پا میدان کے ولان دے اور زما جانان مبارک شرطور دو دا شیر پلی کل شوی دے فی الجبن عارن و فی الاقبال مکرمتن والمرء بالجبن لا ینجو من القدر مخیط لو کی عزت دے او چی سوک دا مرگ دا وجن رسل پاتے شو نو دا مرگ چی دے پکور کی امراضی دا مرگ چی دے دا تقدیر نہ بچ کے دل نشتا دا دا یو ماشی دا لاس امراضی دا دا طب دا لاس امراضی دا دا ہائی بلڈ پریشر و دا شوگر دا لاس امراضی واللہ العظیم مرگ آگا خون کئی چی انسان تا چکم دے دا اللہ پلار کے دا دین اسلام دا تبلیغ و ترویج و اشاعت دا پارا اعلائی کلمت اللہ دا پارا دا مسلمانانو دا عزت و عبرو دا حفاظت دا پارا اور زما دا محبوب علیہ السلام دا دین دا جنڈے دا بلندول دا پارا کل میدان کے راشی نو اللہ دا بیا قابل رشک مرگ دے چکم اکلا ستا یوا ستا چکم دے یوا ستا قطرد اخ کو قطرد وینے آگا لازمک کی تن نہیں تو شوے چھ رب لا یزالتا تو بخشش نصیب کری وی جنت در لواجب کری وی اسلام دا پارا زمان محبوب علیہ السلام سونو کلومیٹر پیادہ مزلی کری دی دا کم اسلام دا پارا بنفس نفیس حضور پا جنگ پا غزو خندق کے کار کڑے دے چھ دا چاہ چکم دے دا شان و دا مرتبہ عالم دا دے اور دا چاہ چکم دے نیاز بنتوب دم ردے چارش مواللہ مہمان جوڑی گی اور دا عرش مکد آگی دا خو مبارک و دلان دے رازی ملائک ورطا سلامون کشپے و رضی او یا ذرا فرشتے درتا سلامون لرازی
آغا محبوب علیہ السلام بنفس نفیس پا خندق کے لگیا دے اور صرف دانا چی سنگا موتا افتتاح کو اور یو بیلچہ اوہو بیا بیلچہ را نظر خلق والی و منگو تبیا پارام دا سے ادری گو برا ابن عازب فرمائی حضور بنفس نفیس پخپل باندے پا غزو خندق کے دمرا کارو کو دمرا حضور علیہ السلام پخپل باندے خور بہر کرے چی زمان جانان مبارک سپین جسم مبارک ہو صحابہ کرام فرمائی کہ حضور علیہ السلام مبارک لاسنا مبارک بخکارشو سینہ مبارک بخکارشوا دا حضور علیہ السلام دا جسم مبارک سفیدی دا سپینو زرو گندے پڑقیدن کے سفیدی وا وی دا سپینو زرو گند پشان پڑقیدن کے سپین جسم مبارک دمرا خور اخکل کو حتی وارد تراب و بیاد اتائے ہے چراغی مبارک آگا جسم مبارک پا خورو کے پڑشو مگر حضور دا دی دن دا خاطر لگیا دے دا کم اسلام دا پارا چی زمان جانان مبارک چی کم دے سوکڑن خلی صحابہ ٹکڑے شو نن عزت مندو پاگ اسلام باندے اور دس حالت تے چھ انسان ورطا سوچ مکی حیران پاتی شی پٹول